আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 12টি দেশের নাগরিকদের আমেরিকা প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন। এই দেশগুলির নাগরিকরা আমেরিকায় ভ্রমণ করতে পারবেন না। ইউএস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার প্রথম মেয়াদেও ট্রাম্প অনেক দেশের নাগরিকদের উপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন, তবে পরে তা তুলে নেওয়া হয়। নিজের দ্বিতীয় মেয়াদেও ট্রাম্প ফের বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের আমেরিকায় প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে আরোপ করেছেন। আমেরিকার নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করে ট্রাম্প আরও 7টি দেশের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। এক ঝলকে শুনে নেব ট্রাম্প এ বিষয়ে কি বলেছেন, শুনুন। The recent terror attack in Boulder, Colorado has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want them. In the 21st century, we've seen one terror attack after another carried out by foreign visa overstayers from dangerous places all over the world. And thanks to Biden's open door policies, today there are millions and millions of these illegals who should not be in our country. In my first term, my powerful travel restrictions were one of our most successful policies, and they were a key part of preventing major foreign terror attacks on American soil. We will not let what happened in Europe happen to America. That's why on my first day back in office, I directed the Secretary of State to perform a security review of high-risk regions and make recommendations for where restrictions should be imposed. Among the national security threats their analysis considered are the large-scale presence of terrorists, failure to cooperate on visa security, inability to verify travelers' identities, inadequate record-keeping of criminal histories, and persistently high rates of illegal visa overstays, and other things. বুধবার রাতে ট্রাম্প 1 ডজন দেশের নাগরিকদের আমেরিকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। এই দেশগুলির মধ্যে রয়েছে আফগানিস্তান, মিয়ানমার, চাদ, কঙ্গো, নিরক্ষীয় গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান এবং ইয়েমেন। এর পাশাপাশি বুরুন্ডি, কিউবা, লাওস, সিয়েরা লিওন, টোগো, তুর্কমেনিস্তান এবং ভেনেজুয়েলা থেকে আগত ব্যক্তিদের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোমবার দুপুর 12টা থেকে এই ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প তার ঘোষণায় বলেন, আমাকে অবশ্যই আমেরিকাকে এবং এই আমেরিকার জনগণের জাতীয় নিরাপত্তা এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করতে হবে। ট্রাম্প 20 জানুয়ারি একটি আদেশপত্র জারি করেছিলেন, যেখানে রাজ্য ও স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগ এবং জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালককে আমেরিকার প্রতি শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে এবং নির্দিষ্ট কিছু দেশ থেকে আসা লোকেরা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করে কিনা তা খুঁজে বের করতে বলা হয়েছিল। এই প্রতিবেদনের পর 12টি দেশের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এবং 7টি দেশের উপর কঠোর নিয়ম আরোপ করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার বিবৃতিতে এই বিষয় তো স্পষ্ট করেছেন। একই সঙ্গে তার বক্তব্য, তিনি এ বিষয়ে কি বলতে চেয়েছেন, আমেরিকার জাতীয় সুরক্ষা নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সার্বিকভাবে তিনি কি বলতে চেয়েছেন শোনাবো আরেকবার। The recent terror attack in Boulder, Colorado has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want them. In the 21st century, we've seen one terror attack after another carried out by foreign visa overstayers from dangerous places all over the world. And thanks to Biden's open door policies, today there are millions and millions of these illegals who should not be in our country. In my first term, my powerful travel restrictions were one of our most successful policies, and they were a key part of preventing major foreign terror attacks on American soil. We will not let what happened in Europe happen to America. That's why on my first day back in office, I directed the Secretary of State to perform a security review of high-risk regions and make recommendations for where restrictions should be imposed. Among the national security threats their analysis considered are
the large-scale presence of terrorists, failure to cooperate on visa security, inability to verify travelers' identities, inadequate record-keeping of criminal histories, and persistently high rates of illegal visa overstays, and other things. The recent ট্রাম্প তার বিবৃতিতে বলেন যে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা এবং আমার নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমাকে এই পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। তিনি বলেন যে আমরা আবার ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করব, যাকে কেউ কেউ ট্রাম্প ট্রাভেল ব্যান বলে অভিহিত করে, যাতে উগ্র ইসলামী সন্ত্রাসীদের দেশে প্রবেশ রোধ করা যায়। এটি এমন একটি পদক্ষেপ যা সুপ্রিম কোর্টও সমর্থন করেছে। তার প্রথম মেয়াদে ট্রাম্প 2017 সালের জানুয়ারিতে একটি আদেশ জারি করেছিলেন, যা 7টি মুসলিম প্রধান দেশ ইরাক, সিরিয়া, ইরান, সুদান, লিবিয়া, সোমালিয়া এবং ইয়েমেনের নাগরিকদের আমেরিকা ভ্রমণ নিষিদ্ধ করে। এই দেশগুলির ভ্রমণকারীদের হয় আমেরিকায় বিমানে উঠতে দেওয়া হয়েছিল অথবা অবতরণের পর আমেরিকান বিমানবন্দরে আটক করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছাত্র এবং শিক্ষকদের পাশাপাশি ব্যবসায়ী, পর্যটক এবং বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসা ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এবারে ট্রাম্পের বক্তব্য যদি আপনারা খুব ভালো করে শুনে থাকেন, তাহলে তিনি প্রথমেই কি বলছেন? রিসেন্ট অ্যাটাক ইন কলোরাডোতে যে নাশকতা হয়েছে, জিহাদি নাশকতা কলোরাডোতে হয়েছে, তাতে করে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এবারে এই ট্রাম্প সাহেবকে একটা প্রশ্ন করাই যায়, সেটি হচ্ছে পেহেলগামে যখন জঙ্গি আক্রমণ হলো, 26 জন নিরীহ পর্যটককে ধর্ম বিচার করে করে, ধর্ম জেনে জেনে শেষ করা হলো, সেই সময় ভারত যখন বারবার ধরে বলে আসছিল জিহাদিদের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে, তখন এই আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বা আমেরিকান এই মুহূর্তে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তারা কি করছিলেন? শুধু তারা বক্তব্য ছাড়ছিলেন যে ভারতের পাশে আছি, কঠিন নিন্দা করছি, ব্যাস ওটুকুই, আর কিচ্ছু না। ঠিক একই রকমভাবে এটাও বুঝতে হবে যে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে যেরকমভাবে ভারতেও এই জিহাদি হামলা বা জঙ্গি হামলা ছক কষা হচ্ছে, বা আগেও হয়েছে, অতীতেও হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং আগামী দিনেও হবে, ঠিক একই রকমভাবেই কিন্তু আমেরিকাতেও জঙ্গি নাশকতার ছক কষা হচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের বক্তব্যে বলছেন যে ইউরোপে যে নাশকতার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, ইউরোপে যে সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে, সেই রকম সিচুয়েশন তিনি আমেরিকায় তৈরি হতে দিতে চান না। এবারে বিষয়টা অনেকটা এই রকম যে অন্যের ঘর যখন পুড়ছে তখন নিজে খুব আনন্দ করছেন। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে না, ঘুটে পড়ে গোবর হাসে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবস্থাটাও কিন্তু সেই রকম, কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশ এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পও এখন কিন্তু সেই গোবরের অবস্থা থেকে ঘুটের অবস্থায় পরিণত হয়েছেন, কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আপনাদের মতামত কি এ বিষয়ে জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।